ତ କାଲି କି ପିଲା ମାନେ କିଛି ଶ୍ଲୋକ 14 ନମ୍ବର ଯାଏ ଦେଖିଥିଲେ ଶ୍ଲୋକ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ହୁଁ, ଚାଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ପିଲେ ନା ପିଲେ ଅୟମ୍ ଦରିଦ୍ରୋ ଭବିତେତେ ବୈଧସୀ लिपिं ललाटेऽर्थे जनस्य जाग्रतिं मृषा न चक्रेण पितकल्पपादपः प्रणीय दारिद्र्य दरिद्रतां नृपः ताले पिले कौची अल्पित कल्पपादपः नृपः अर्थी जनस्य ललाटे अयं दरिद्रः भविता इति जाग्रतिं वैधसीं लिपिं दारिद्र्य दरिद्रतां प्रणीय मृषा न चक्रे देख केड़ा सुंदर कथा पिले थे वर्णना करछन मु कहिछ ना पिले हमें जेतिकी भी वर्णना पढ़िबा सब पिले अद्भुत वर्णना हला आज पर्यंत एमती वर्णना तमे केबे हेले सुनी ही नथियो तो एठी मध्ये पिले बहुत सुंदर पिले वर्णना करछन्ती कोन कहउछन्ती पिले ना अल्पित कल्पपादपः हाँ हला पिले ताले पिले अल्पित कल्पपादपः माने पिले यह कल्प वृक्षम अपि अल्पीकृतवान तो जीए ना पिले कल्प वृक्ष को मध्य कौन कर देइथिले पिले अल्प कर देइथिले माने कल्प वृक्ष हम माने जानिछे पिले समस्तंकर मनस्कामना को पूर्ण करिवार क्षमता जदि कोनसी वृक्ष पाखरे थाए सी होची पिले कल्प वृक्ष माने कल्प वृक्ष पाखकू कोनसी प्रार्थी केबे जाईकिरे पिले निराश होइकिरी फेरी न थाए किंतु राजा नल पिले कौन करथिले ना से कल्प वृक्ष को मध्य पिले छोट कर देइथिले हैला अर्थात राजा नल पिले कल्प वृक्ष ठारू मध्य अधिक दान प्रदान करुथिले बुझेला पिले ताहले अल्पित कल्प पादपः जी पिले कल्प वृक्ष को मध्य पिले कौन कर देइथिले ना अल्प कर देइथिले हां आउ कौन ना नृपः केस ना राजा नल से होचने किए पिले ना राजा नल आउ कौन ना पिले अर्थी जनस्य पिले अर्थी जनस्य कहले याचक जनस्य जो माने मागिया पई आसुथिले राजा पाखकू किछि तो से माने पिले याचक तो सेही मानकर हां गोटे मिनिट पिले हैला ताले पिले अर्थी जनस्य माने याचक जनस्य तेरे से याचक मानकर पिले ललाटे ललाटे माने कपाल रे हां कपाल रे पिले कपाल रे कोन हेतिला ना अयम जनः तो एही लोकटे दरिद्र भविता दरिद्र हब हैला इति बोली हां जाग्रतिम जो रही थिला वैधसीम लिपिम तो विधिना लिखिताम लिपिम तो विधातांक द्वारा लेखा जाइथिबा लिपि को दारिद्र्य दरिद्रताम तो दरिद्रतार अभाव प्रणीय माने करी मृषा माने मिथ्या न चक्रे माने कले नाही चल तमन टिके डाउट रे पडियो एते स्पीड रे प्ले हेगला बुझी पार नथियो मु कहि दोछि पिले प्रथमे बुझी दियो तापर अर्थ पिले देखिबा अन्वय अर्थ हिसाब रे अर्थ देखिबा पिले कहउचंदी कि जो राजा नळंग पाखकू पिले जो याचक माने आसु नथिले तो से याचक मान जो माने याचक माने आस्तिले तो याचक पिले को माने आसीबे तो जो मान पाखरे किछि टंका पैसा नथिबो जो माने पिले दरिद्र हेतिबे सेही माने ही तो पिले मागिबा पई आसीबे ना को समस्त मागिबा पई आसीबे समस्त तो केबे पिले मागिबा पई आसीबे नाही तले से कहिबा कथा जो माने दरिद्र अछंती जो माने गरीब अछंती आ माने कोन कहिथाउ पिले कि तांको कपाळ रे से लेखा आइछि ना नै ए लोकटी गरीब हबो बोली तार कपाळ रे लेखा आइछि ब्रह्मा तार कपाळ रे लेखिकरी पठेइचंती ताहाले से कहिबा कथा कि जो याचक माने राजा नळंक पाखकू आसुथिले से याचक मानकर कपाळ रे पिले ब्रह्मांक द्वारा लेखा जाइथिला कोन लेखा जाइथिला ना अयम दरिद्रः भविष्यति एही लोकटे गरीब हब बा एही लोकटे दरिद्र हब किंतु जेते बेले राजा नळंक पाखकू से लोक पहुंचुथिला से लोक को से एते टंका पैसा दउथिले पिले ना नै से लोक पिले माने संपूर्ण भाव रे धनी हे जाउथिला आ जदि धनी पिले हेई जीवो तले ब्रह्मांक द्वारा लेखा जाइथिबा जो कपाळ लेखन ता पिले मिछ हे जीवो ना तो सेति पय कहउचंदी ना मिछ हबनी काहे कि मिछ हबनी ना मिछ एति पय हबनी ब्रह्मा पर लिखिचंती कि एई लोकटी गरीब हब आ एई लोक भी गरीब अटे किंतु को भलिया गरीब
ନା ଗରିବତାରେ ଗରିବ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ ୟା ପାଖରେ ଦରିଦ୍ରତା ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ରତାର ଦରିଦ୍ର ଅଟେ ଇଏ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁ ନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଅୟମ ଦରିଦ୍ର ଭବିଷ୍ୟତି, ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହବ। ଆଉ ରାଜା ନଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକକୁ ଦରିଦ୍ର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ? ଦରିଦ୍ରତାରେ ଦରିଦ୍ର କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କହିଥାଉ ସେ ଲୋକଟି ଜ୍ଞାନରେ ଦରିଦ୍ର ଅଟେ, ମାନେ କଣ? ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେମିତି ସେ ଲୋକ ଦରିଦ୍ରତାରେ ଦରିଦ୍ର ଅଟେ, ୟାର ମାନେ କଣ? ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଦରିଦ୍ରତା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାହିଁ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ପିଲେ, ନା ବୁଝଉନି? ହେଲା, ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲେ। ହଁ, ଏବେ ଅନ୍ୱାର୍ଥ ହିସାବରେ ଦେଖ ବୁଝିପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଯୋଉ ରାଜା ନଳ ପିଲେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କରିଦଉଥିଲେ, ମାନେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ରାଜା ନଳ ୟାଚକ ମାନଙ୍କର ଲଲାଟରେ ଏହି ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହବ ବୋଲି ଯୋଉ ରହିଥିଲା ବିଧାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଲିପି, ହଁ, ତ ସେହି ଲିପିକୁ କଣ କରୁନଥିଲେ? ନା ଦରିଦ୍ରତାର ଅଭାବ କରିଦେଇ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଲେଖା ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇ ହେଲା ପିଲେ କଥା। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, କି ଏଠାରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜା ନଳ ପିଲେ ନିଜର ଦାନ ଗୁଣରେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅଳ୍ପ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋକର ଲଲାଟରେ ବିଧାତା ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲା କି ଅୟମ ଜନଃ ଦରିଦ୍ର ଭବିଷ୍ୟତି, ଏ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହବ ବୋଲି ତ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନଳ ମିଥ୍ୟା କରୁନଥିଲେ। ତ ସେ ୟାଚକ ମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଧନ ଦଉଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ୟାଚକ ମାନେ ଦରିଦ୍ରତାରେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା ଦରିଦ୍ରତା ରହୁନଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେହି ରାଜା ନଳ ବିଧାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କରୁନଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବିଧାତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୋକଟି ଦରିଦ୍ର ହବ, ହଉ ତାକୁ ଦରିଦ୍ର କରିଦବା, କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ରତାରେ ଦରିଦ୍ର କରିଦବା। ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲେ କହ ଅଳ୍ପିତ କଳ୍ପ ପାଦପହ, କି ପିଲେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କରିଦେଇଥିଲେ? ରାଜା ନଳ। ରାଜା ନଳ ପିଲେ। ଆଉ ରାଜା ନଳ ପିଲେ କେଉଁ କଥାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁନଥିଲେ? ଯୋଉ ଅର୍ଥି ଜନର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଦରିଦ୍ରତାର ପନ୍ଥା। ହଁ, ତାହେଲେ ଅର୍ଥୀ ଲୋକର କପାଳରେ ଏହି ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହବ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଥିବା ବିଧାତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ। ଆଉ ରାଜା ପିଲେ କଣ କରି ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ କଥାକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁନଥିଲେ? ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦରିଦ୍ର କରି। ହଁ, ତାହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା, ମାନେ ଦରିଦ୍ରତାରେ ମାନେ ନାଇଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଦରିଦ୍ର କରିଦଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଛନ୍ଦ ପିଲେଟି ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର। ଚାଲ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ଏ ସବୁ ରାଜା ନଳଙ୍କର ପିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 16 ରେ ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ବିଭଜ୍ୟ ମେରୁର୍ ନ ୟଦର୍ତି ସାତ୍କୃତୋ न सिन्धुरुत्सर्ग जल व्ययैर्मरुः अमानितत्तेन निजायसो युगम् दीपालबद्धास्तिकुराशिरस्थितम्। ତାହେଲେ ପିଲେ ବିଭଜ୍ୟ ମେରୁଃ ୟତ ଅର୍ଥିସାତ ନ କୃତଃ ଉତ୍ସର୍ଗ ଜଳ ବ୍ୟୟୈଃ ସିନ୍ଧୁଃ ୟତ ମରୁଃ ନ କୃତଃ ତତ ତେନ ଦ୍ୱିଫାଳବଦ୍ଧାଃ ଚିକୁରାଃ ଶିରଃ ସ୍ଥିତମ୍ ନିଜ ଅୟସୋ ଯୁଗମ୍ ଅମାନି। ଚାଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ୟାଙ୍କର ଟିକେ ପଦ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ବିଭଜ୍ୟ। ବିଭଜ୍ୟ ମାନେ କଣ? ନା ବିଭାଗମ କୃତ୍ୱା, ପିଲେ ଭାଗ ଭାଗ କରି। କଣ? ନା ମେରୁଃ, ପିଲେ ମେରୁ ପର୍ବତ। ହଁ, ୟତ୍ ମାନେ ୟସ୍ମାତ୍ କାରଣାତ୍, ଯେଉଁ କାରଣରୁ, ଅର୍ଥିସାତ୍ ମାନେ ୟାଚକା ନାମ ଅଧୀନଃ ନ କୃତଃ, ତ ୟାଚକ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ କଣ? ନା ଉତ୍ସର୍ଗ ଜଳ ବ୍ୟୟୈଃ, ତ ଦାନ ସମୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ଜଳ ବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଧୁଃ ସମୁଦ୍ର ୟତ ଯେହେତୁ ମରୁଃ ନ କୃତଃ,
ମରୁ ବା ଜଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଉ ନଥିଲେ। ହଁ, ତସ୍ମାତ କାରଣାତ୍ ସେହି କାରଣରୁ ତେନ ମାନେ ସେହି ରାଜା ନଳ ଦ୍ୱିଫାଳ ବଦ୍ଧା। ଦ୍ୱିଫାଳ ବଦ୍ଧା କହିଲେ ପିଲେ ଦୁଇ ଫାଳିକିଆ କୁଣ୍ଡା ଯାଇଥିବା। ଆରେ ଦେଖିନ ପିଲେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିଲେ ତାଙ୍କର ନା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେଶ ସବୁ ଥାଏ ପିଲେ, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି ପିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଫାଳିକିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ଥାନ୍ତି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଶିଖା ମାନେ ଶିରା ଟାଇପ ର କରିକିରି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଫାଳ ବଦ୍ଧା ମାନେ ଦୁଇ ଫାଳିକିଆ କୁଣ୍ଡା ଯାଇଥିବା। ଚିପୁରାହା ମାନେ କେଶାହା କେଶକୁ, ଶିରଃ ସ୍ଥିତାମ୍ ତ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଥିବା, ନିଜ ଅୟଶୋ ୟୁଗମ୍ ତ ନିଜର ଅକୀର୍ତ୍ତି ଦିଟା ଅମାନି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଚାଲ ତମାନେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବ ପିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ସେମିତି ପିଲା ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଗୁଆ, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପାଖକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜା ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଯେହେତୁ କେଶ ପିଲେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ କେଶକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ପିଲେ ନା ଦୁଇ ଫାଳିକିଆ ପିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଦି ପଟକୁ ଦିଟା ରହିଲା, ମଝି ଯୋଉ ମଝି ସୁନ୍ଥାଣି ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି, ହଁ ମାନେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ରାଜା ନଳ ଏମିତି ପିଲେ ଦୁଇ ଫାଳିକିଆ କରିକିରି ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଲେ କୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ତ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ନଳ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟା କେଶ ରହିଲା ନା ପିଲେ ଦୁଇ ଫାଳିକିଆ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲା, କେଶକୁ ପିଲେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଗ କେଶ ରହିଲା, ଏ ଦୁଇ ଭାଗକୁ ସେ ନିଜର ଅକୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନରେ ଦିଟା ଅକୀର୍ତ୍ତି ରହିଗଲା, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ତ ବହୁତ ସାରା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦିଟା ଅକୀର୍ତ୍ତି ରହିଗଲା। ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିଟା ଅକୀର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ବୋଧେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜାଙ୍କର ପୁଣି ଦିଟା ଅକୀର୍ତ୍ତି, କଣ ସେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ନା ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅକୀର୍ତ୍ତି ହେଲା କି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ହଁ ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକିରି ଯାଚକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇପାଇଲି ନାହିଁ। ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି, ମେରୁ ପର୍ବତ ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହିଗଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦାନ ପିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଏ, ଦାନ ପୂର୍ବରୁ ନା ରାଜା ପ୍ରଥମେ ତ ସତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ତୁମକୁ ଦାନ ଦେବି। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଜଳିରେ ପିଲେ ପାଣି ନେଇକି ସତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ରାଜା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ଅଞ୍ଜଳିରେ ପାଣି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବି ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖି ପାରିଲାନି। ତ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଦିଟା ଅକୀର୍ତ୍ତି ରହିଗଲା। ମାନେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମେରୁ ପର୍ବତ ବି ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ମଧ୍ୟ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଚକ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଦିଟା ଅକୀର୍ତ୍ତି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଦି ଫାଳିକିଆ କେଶ ଗୁଡାକ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଦିଟା ବୋଧେ ମୋର ଦିଟା ଅକୀର୍ତ୍ତି। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା। କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖ ପିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଭାଗ ଭାଗ କରିକିରି ମେରୁ ପର୍ବତ ଯେହେତୁ ଯାଚକ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ହେଲା ନାହିଁ, ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକିରି ମୁଁ ଯାଚକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରେ, ଯୋଉ ଜଳ ହାତରେ ନେଇକରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ତ ତାରି ଦ୍ଵାରା ଏ ସମୁଦ୍ର ଯେହେତୁ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ନାହିଁ, ମରୁ ମାନେ ମରୁ ପାଲଟି ଯିବା, ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ପାଲଟି ଯିବା, ଯେହେତୁ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅକୀର୍ତ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ନଳ ନିଜର ଯୋଉ ଦୁଇ ଫାଳିକିଆ କୁଣ୍ଡା ଯାଇଥିବା କେଶକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ନିଜର ଦିଟା ଅକୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହଁ, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଦିଟା ଅଜସ ରହିଗଲା, ଦିଟା ଅକୀର୍ତ୍ତି ରହିଗଲା। ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନା ଏଠାରେ ପିଲେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ବଦତି, ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜା ନଳଃ ଦୁଇ ଫାଲ ବଦ୍ଧାନ କେଶାନ, ତ ଦୁଇ ଫାଳିକିଆ କୁଣ୍ଡା ଯାଇଥିବା କେଶକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ନିଜର ଅକୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେହେତୁ ସେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ବିଭାଗ କରି ଯାଚକ ମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ, ତଥା ଦାନ ସମୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ଜଳ ବ୍ୟୟ ଦ୍ଵାରା ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏହି ଦିଟା ସେ ନିଜର ଅକୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ପୁରା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ହେଲା ନା ରୂପକ ଦେଇଛି, ରୂପକ ଦେଇଛି ପିଲେ, ରୂପକ ବି ହବ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବି ହବ।
କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲେ ନଳେନ କହ ବିଭଜ୍ୟ ଅର୍ଥିସାତ ନ କୃତଃ, ନଳ ପିଲେ କାହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପାଇଲେନି? ସାର୍ ମେରୁ ପର୍ବତ। ମେରୁ ପର୍ବତ। ଆଉ ନଳ ପିଲେ ହଁ ଦାନ ସମୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଯୋଉ ଜଳକୁ କାହାକୁ ପିଲେ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ସାର୍ ସିନ୍ଧୁକୁ। ସିନ୍ଧୁ। ଆଉ ନଳ ନିଜ ମସ୍ତକରେ କାହାକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ନିଜର ଅକୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ସାର୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେଶ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଛି ସାର୍। ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଥିବା କେଶ, ଦୁଇ ଫାଳ ବଦ୍ଧା ଚିକୁରା। ତ ଛନ୍ଦ ପିଲେ ବଂଶସ୍ଥ, ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ ଏଠି କାହିଁକି ହେଲା? ଏଠି ରୂପକ କଣ ଅଛି କି ପିଲା? ବିଭଜ୍ୟ ମେରୁ ନ ୟଦର୍ଥି ସାତ କୃତଃ ନ ସିନ୍ଧୁ ରୁସ୍ତରକ ଜଲବ୍ୟୟୈର୍ ମରୁଃ। ହେଲା ଦୁଇ ଫାଳ ବଦ୍ଧା ଚିକୁରାହାକୁ ପିଲେ ନିଜ ଅୟୋଷ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ହେଇପାରିବ। ଚାଲ ତାପରେ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 17 କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଜସ୍ରମଭ୍ୟାସମୁପେୟୁଷା ସମମ୍ ମୁଦେବ ଦେବ କବିନା ବୁଧେନ ଚ ଦଧୌ ପଟିୟାନ୍ ସମୟଂ ନୟନ୍ ନୟମ୍ ଦିନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ହୃଦୟଂ ଦିନେ ଦିନେ। ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲେ ପଟିୟାନ ଦିନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଅୟଂ ଦେବଃ ଅଜସ୍ରମ୍ ଅଭ୍ୟାସମ୍ ଉପେୟୁଷା କବିନା ବୁଧେନ ଚ ସମମ୍ ମୁଦା ଏବ ସମୟଂ ନୟନ୍ ଦିନେ ଦିନେ ଉଦୟଂ ଦଧୌ। ଚାଲ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କଥା କୁହାଯାଏନି, ନର୍ମାଲି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହଁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ପଟିୟାନ, ପଟିୟାନ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ କୁଶଳ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଦକ୍ଷ। ହଁ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳ। ଆଉ କଣ ନା ଦିନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ, ତାହେଲେ ସୂର୍ୟ ହଇବ ତେଜସ୍ୱୀ, ଆଉ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିକା ତେଜସ୍ୱୀ କିଏ ସେ? ସିଏ ନା ଅୟମ ଦେବ, ଏହି ରାଜା ନଳ। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିକା ତେଜସ୍ୱୀ ଏହି ରାଜା ନଳ କଣ କରୁଥିଲେ ପିଲେ ନା ଅଜସ୍ରମ, ଅଜସ୍ରମ ମାନେ ନିରନ୍ତରମ, ନିରନ୍ତର। ଅଭ୍ୟାସମ, ଅଭ୍ୟାସମ ମାନେ ସମୀପମ, ନିକଟତା କୁ ଉପେୟୁଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରି କବିନା, କବି ମାନଙ୍କ ସହିତ, ହଁ ବୁଧେନ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସମମ ସହ ମୁଦା ମାନେ ଆନନ୍ଦେନ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସମୟମ ନିଜ ସମୟକୁ ନୟନ ଅତିବାହୟନ ଅତିବାହିତ କରି ଦିନେ ଦିନେ ଉଦୟମ ଦଧୌ ପ୍ରତିଦିନ ଉଦୟକୁ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଚାଲ ହେଲା ପିଲା, ତ ଗୋଟେ ପଟେ ନଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପିଲା ସୂର୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ମୁଁ ଆଗ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୱାର୍ଥ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପିଲା। ହେଲା ଗୋଟେ ପଟେ ନଳ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ସୂର୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ପିଲେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ପିଲେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ରାଜା ନଳ ପିଲେ କାହା ନିକଟରେ ଥିଲେ? ନା ରାଜା ନଳ ପିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ବୁଧ ହେଲା। ଆଉ କାହା ନିକଟରେ ନା ପିଲେ କବି। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ପିଲେ କବି ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଯେମିତି ପିଲେ କୁହାଯାଇଛି ନା ପିଲେ କି କାବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିନୋଦେନ କାଲୋ ଗଚ୍ଛତି ଧୀମତାମ, ନା ନାଇଁ? ବ୍ୟସନେନ ଚ ମୂର୍ଖାଣାମ ନିଦ୍ରୟା କଳହେନ ବା। ତ ସେହି ହିସାବରେ ପିଲେ ରାଜା ନଳ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ, କବି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ପିଲେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରି ପ୍ରତିଦିନ ପିଲେ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଲେ କାହା କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ ନା ପିଲେ ଉନ୍ନତି। ଉଦୟମର ମାନେ ପିଲେ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। କାହା ପରିକା ନା ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିକା। କାହିଁକି ନା ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ପିଲେ। ହଁ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଢୁଛ ଟିକେ ଜାଣୁଥିବ ପିଲେ, ଜାତକରେ କୌଣସି ବି ଜାତକରେ ପିଲେ କାହାର ବି ଜାତକ ତମମାନେ ଦେଖିନିଅ ପିଲେ ରବି, ହଁ ଆଉ ପିଲେ ବୁଧ, ଆଉ ପିଲେ ଶୁକ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା ପିଲେ ଦିଟା ଘରର କେବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୁଏନି। ଏ ତିନିଟା ଗ୍ରହ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ନିକଟରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଇଦର ତ ଗୋଟେ ଘରେ ଥିବେ, ନହେଲେ ତ ପିଲେ ଗୋଟେ ଘର ପରେ ଯୋଉ ଘର ସେଇ ଘରେ ଥିବେ। ଏମାନେ କେବେ ପିଲେ ଦିଟା ଘର ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଥାନ୍ତି ପିଲେ, ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ଏ କଥା ବି ଜ୍ୟୋତିଷ କଥା ବି ଛାଡି ଦିଅ ପିଲେ, ନର୍ମାଲି କଥା ବି ଦେଖ। ବେଳେ ବେଳେ ପିଲେ ଦିନ ବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଉଦୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାରା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ପିଲେ, ଯାହାକୁ ପିଲେ କୁଆଁ ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ना शुणी ना पिले कुआ तारा तो से जो कुआ तारा आउ भी कौन कहती पिले आउ कौन कहती आकाश एमती देखा दिए पिले ठीक अच्छे तेरे से गुड़ाक से जो देखा जाती पिले से बुध ना शुक्र पिले होता कहीं बुध और शुक्र पिले रविंकर सबुठ निकटवर्ती ग्रह तमाने विज्ञान रे पढ़ी पिले बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बुध शुक्र एमती भी कौन निकटवर्ती होता सूर्यंकर अति निकटवर्ती होता ताहले सूर्य मध्य पिले बुध सहित आउ पिले कवि शब्दर आउ गोटे अर्थ होची पिले शुक्र मन रखियो पिले कवि शब्दर पिले आउ गोटे अर्थ होची पिले शुक्र शुक्र को कवि भी कही थांती पिले हैला पर्यायवाची शब्द तो ये भी कौन करि थाए पिले ना उदय को प्राप्त करि थाए तले सूर्य जेमती बुध और शुक्रଙ୍କ सहित प्रतिदिन उदय को प्राप्त करती राजा नल भी सेमती बुध और कवि मानक सहित आनंद रे समय अतिबाहित करी प्रतिदिन पिले उदय को प्राप्त करिथांती माने उन्नति को प्राप्त करुछंती बुझिपाइल पिले एथरा राजा नल को पिले केमती सूर्यଙ୍କ सहित तुलना कराइछि ना नाही आज्ञा सर हैला ये होछि पिले कविंकर वर्णना ताले कोन कहउछंती पिले हां तो पिले समस्त कार्य रे कुशल सूर्यଙ୍କ परिका तेजस्वी तो एठी ही तुलना कर दिया गला पिले सूर्यଙ୍କ सहित आ जदि तुलना करा गला तो निहाती भाबरे समानता थिबो तांको भितर किछ ना किछ तो समानता अछि तो जेमती एही राजा नल निरंतर माने सबु बेले समीपम प्राप्तवता निकटवर्ती बा पाखरे थिबा कवि मानक सहित और बुध सहित सूर्यଙ୍କ पक्षरे अर्थ कले शुक्र सहित आउ बुध ग्रह सहित तो समम माने सहित मुदा माने आनंद रे समय को अतिबाहित करी प्रतिदिन पिले उदय को धारण करुथिले राजा नलଙ୍କ पक्षरे उदयमर माने उन्नतिम आउ सूर्यଙ୍କ पक्षरे उदयमर माने पिले उदयम हैला तो सही कथा पिले व्याख्या कहउचंदी कि एठारे श्री हर्ष कहउचंदी कि राजा नल पिले समस्त कार्य रे दक्ष थिले आउ सूर्यଙ୍କ परिका तेजस्वी थिले आउ तांकर अत्यंत समीप रे सूर्यଙ୍କ परिका कवि बुध मध्य रहिथिले जेमते सूर्यଙ୍କ पाखरे कवि आउ बुध रुहंती सेम तांको पाखरे मध्य रहउथिले आउ से सही कवि आउ बुध सहित आनंद रे समय को अतिबाहित करी प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करुथिले जेपरि सूर्य कवि माने शुक्र आउ बुधेन माने बुध ग्रह सहित रही प्रतिदिन उदय को प्राप्त करिथाए हैला ताले राजा नल पिले केउ मानक सहित आनंद रे समय को अतिबाहित करी प्रतिदिन उन्नति को धारण करुथिले कवि एवं पंडित मानक कवि आउ बुध सहित ताले अभ्यासम उपेयुषा कविना बुधेन च तो छंद पिले ठेला वंशस्थ छंद आउ अलंकार पिले उपमा हाँ उपमा अलंकार भी अच्छी जेहेतु सूर्य साथ तुलना करा जायछि और श्लेष भी अच्छी जेहेतु पिले श्लिष्ट पदर व्यवहार करा जायछि ना नहीं श्लिष्टे पदेर अनेक अर्थ विधानात् श्लेष इष्यते तो जेहेतु पिले कवि और बुध दीटा श्लिष्ट पद हो जाउछ ना पिले कहना कविर गोटे पक्षर अर्थ होउछि कवि आ गोटे पक्षर अर्थ होउछि शुक्र सेमति बुधर पिले गोटे पक्षर अर्थ होउछि पंडित गोटे पक्षर अर्थ होउछि बुध ग्रह तो सेति पय पिले श्लेष अलंकार मध्य प्रयोग करा जायछि हौ आ बाकी पिला माने काली के देखिबा 18 नंबर श्लोक रो हला हौ पिले